सीताराम सीताराम भजवा दे साहेब साहेब भजवा दे जय पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भजवा दे मारी तारी नहीं करवानी मारी तारी थती હોય ત્યાંથી દૂર રહેવાનું ચાડી ચુકલી કોઈ નહીં કરવી નહીં જેને જેમ કરે જયંતીદાસ કર્મ કરે દેને ભગવાનનું મારી ઘરવારી કરે દેને ભગવાનનો આપણો મતલબ ઉગડી વરે તો हैं कर्म किसी को छोड़ने वाला है नहीं कोई नहीं छोड़े नहीं मैं करूँ એટલે મારે ભોગવવાનું મારી પત્ની કરે દેને ભોગવવાનું મારો છોરો કરે દેને ભોગવવાનું મારી છોરી કરે દેને ભોગવવાનું કર્મ કોઈ ભોગવા લાગે નહીં કોઈ ભોગવા નહીં લાગે તમારું કર્મ ગુરુ ભોગવવા લાગે એટલે ગુરુનો માથ મહિનામાં એકવાર મુકાવો જૈન में હોય તો વાસેપશેક દર મહિને ન ખાવો દર મહિને જ્યાં संक्रांति होय महीना में संक्रांति होय त्या जवू अने गुरु महाराज वासपशिक नाखे जैन में हूँ बोले खबर के कम बोले पैसा वाला थी एम बोले धर्म लाभ एम बोले हूँ बोले धर्म लाभ धर्मनो लाभ थयो एवुं के एटले कीधुं नीति धर्म ने पाड़ीए कबू नहीं आवे को बधुं एक ज छे पण पेलुं एम तरीके एम फेरवीने बोले ने आपणे सनातन सीधुं कीधुं नीति धर्म धर्म हमें बोलिए धर्म ने पाड़ो एटले दुख आवे कोई पण धर्म ने पाड़ो ए धर्म ना नियम प्रमाणे रो स्वामीनारायण होय तो शिक्षापत्री ना नियम प्रमाणे रो जैन ना होय तो कल्पसूत्र ना नियम प्रमाणे रो कबीर ना होय तो बीजक ना नियम प्रमाणे रो सनातन ना होय तो श्रीमद भागवत गीता ना नियम प्रमाणे रो सनातन सबथी श्रेष्ठ छे बाकी बधा 25 वर्षना 200 वर्षना 500 वर्षना सनातन अनादिकाळनो धर्म छे आ बधी कूपोड़ो फूटेली से बाकी बधी ठीक से पण सनातन अनादिकाळनो धर्म छे श्रीमद भागवत गीता दिल्ली नी गादी ऊपर पण एज मूकवामां आवी नरेंद्र मोदी रोज सलाम करे पछी गादी पर बेसे कोर्ट में गीता मूकवामां आवी जज रोज 3 वखत सलाम करे पछी खुर्ची में बेहे श्रीमद भागवत गीता महान ग्रंथ वांची जोजो धीरारी अनुभव करजो अनुभव करजो नहीं होय तो वसावी दीजो 100 रुपया लेशे बजार मांथी अने एटला नहीं खर्चाय तो पछी चेलावाड़ा आवजो मैं आलेश गीता पण एक अध्याय करजो एक पाठ करजो गुरु शिष्यना महिमा छे शिष्य गुरुने पूछे छे अने गुरु शिष्यने कहे छे छे बीजुं कशुं छे नहीं आगर अमे अंदर बैठा था त्यारे वातो थई अमारे हरिभक्तो आया आगर बैठे कीधुं भाई के ओने शुं कहेवाय एम एम पूछी जोईता के बापू ओने फूल ज कहेवाय मैं कहा फूल नहीं भाई बीजुं कंईक छे आ फूल छे नहीं आ छे कंईक जुदुं आ जानवा माटे कबीर साहेब रामानंद त्यां 12 वर्ष पोनी भर्युं आ जानवा माटे महावीर स्वामी भगवान 12 वर्ष फर्या आने जानवा माटे कृष्ण भगवान सांदीपनि त्यां 12 वर्ष लाकड़ो लेवा गया आ जानवा माटे रामदेव बापू 14 वर्ष गुरु बाळीनाथ ने त्यां रह्या तमे महीना में एक दिन आववानी राजा तो पछी मळेला पछी आ मळे पेला 12 वर्ष भगवान हता 12 वर्षो काढ्यो ता मीर पड्यो 12 वर्षो काढ्यो एटले संत कीधुं नाम जेने जान्यो रे ए तो 4 वेद भण्या रे भेद जेने जान्यो रे ए तो खरो तरत बन्यो रे नाम जेने जानी लीधुं एने लीला लेर एटले कीधुं नकड़ंग नाम तनी बलियारी भावे तमे भजन करो नर ने नारी मारी बहनो हवार में उठो तारे हूँ तमारा धनी होय त्यां सुधी मौज करी लो नहीं अने बिचारीने बहु दुख से रात्रे ऊँघ आवती नहीं वाटे घाटे बहु तकलीफ नहीं एने जेने छे ने ध्यान राखजो मस्ती थया ने बे जणो हवारे पूजा करवा बेहवानो हमो हमो बराबर ने जेनो फूटो दीवो करो अगरबत्ती करो एक लोटो भरीने पानी लईने बेसो मस्त फोटानी सफाई करो मस्त चोख्खुं कपड़थी बीजो ने अगरबत्तो पड़ी रहे तेल पड़े आगळम बगड़म फोटा फाटी जईने मने के बापू पैसा नहीं टकता नहीं टके जा नानो फोटो हो कि मोटो फोटो अमरा तबला मास्तर से एमने घरे कोई वार तमे जजो मैं जो नहीं पण गोवर्धन भाई के कोई मने कीधुं तो कोई कलाकारे कि एक बापू तबला वगाड़े पण एमना घर में जो एटले तमे वात नहीं करशो मैं केम छे ताकि एमना पिताश्री धंधो छोकरो धंधो पण एम रिमोट कंट्रोल थी चाले एम आखुं घर में का हारू बाबू भाई कीधुं तू मने बाबू भाई सारू कहेवाय
આપણે આંગણે તુલસીનો છોડ જોઈએ, આ તમારે દરવાજે બે સાથિયા જોઈએ, તમારે આંગણે તુલસીનો છોડ જોઈએ. સવારે ઉઠીને મારી દીકરીઓ એક અગરબત્તી કરો, એક દીવો સળગાવો, તુલસીને પાણી ચડાવો અને તુલસી માને કહો, હે માળી મારા ઘરને સુશોભિત રાખજો, મારા ધણીનું આયુષ્ય સારું રાખજો, મારા ધણીને કોઈ રોગ નહીં થાય એવું કહેજો. કરજો. સવારે ઉઠીને સાથિયા પાડજો બે બાજુ. આંગણિયા પૂછીને તમારે આંગણે કોઈક આવે ને મીઠો આવકારો આપજો. અહીં તો બોલવા હોય રાજીને, મેં કહું હું કોણ આવી ગયો, મેં કહું ગ્રહણ થઈ ટીંગાઈ જ પડવાનું તમારે ઘેર ગુરુ આવે એટલે. તાર રાગ આવે એમ છે, થોડો જ એમ રાગ આવે મફત. આ બધું શીખો, નહીં તો કાંઈ જતા રહેવાનું છે, પછી કાંઈ હાથે આવવાનું નહીં. શીખો, સંસ્કારી બનો. આ કરો, નહીં સમજાય તા તો પૂછો જયંતિ દાસ. બીજા તો કોઈ કહેવા આવ્યો છે નહીં, કોઈ મારા બીજું કી નાઈ જશે, કશું નહીં બતાવે. જા વડવાડા ભગવાનના જય. હું કહું છું પણ કરો તો આ બધું મેર પડે એમ છે ભાઈ. પછી મરવાના તો 100% છે, અહીંયા કોઈ રહ્યા નથી. રાજા પતેનું રાજ ઘણું મોટું, 52 બજારો, 84 ચવટા, અંતે તમે પાવાગઢ જો મોટા 10 ફૂટ 50 ફૂટના કોટ ઊંચા અને 10 ફૂટના પહોળા, એવો કોટ મેં રહેનારા હોય જતો રહ્યો હતા. આપણે જમણી દિવાલ મેં રાગ આવશે, 10 ફૂટ પહોળો ને 50 ફૂટ ઊંચો એવો કોટ મેં રહેનારો હોય જતો રહ્યો, તો આપણે પાટેશન મેં રહીએ તો કોઈ મેર પડવાનો છે નહીં. એમ થતું જરીક બે માણસ એમ વટ મેં પાછો બોલે, મેં કહે રહેવા દે ને બે મારવારી થઈને તઈ રહેશે. ભાવ રાખ એટલે સંતો કીધું, ભાવ નહીં આદર નહીં, નહીં નહીં નામો નીર તેને ઘીર સિદ્ધ જઈએ ભલે કંચન વર્ષે મેઘ. ભાવ નહીં આદર નહીં, આંખ મેં આંસુ નહીં, એને ઘેર હોનાનો વહરાત પડે તોય નકોમો છે ભાઈ. ઝૂંપડી હોય, મારી ઝૂંપડીએ રામા ક્યારે પધારશો, મારી ઝૂંપડીએ રોમા ક્યારે પધારશો, નામ મારું સાબરીને જાતની છું ભીલડી, મારી ઝૂંપડીએ રોમા ક્યારે પધારશો. બેજો બેજો એક કઈ જો માતા તારે ઘેરથી આવે કે અને તો હુઈ જાય વિશે. રામદેવજી મહારાજ નો બધો આવી જાય, ઘરનો જેટલો એટલો બેસી બસ. પાછળ આવતો પાછળ બાબા રામદેવજી ભગવાન ના છે. મસ્ત મારી ઝૂંપડીએ રામે ક્યાં, રામ તમે ક્યારે આવશો, નામ મારું સબડી મેં જાતની ભીલડી છું, કદાચ ભીલ છે એમ કરીને તમે નહીં આવતા. કહી દીધું ભગવાનને, નામ મારું સબરી જાતની છું ભીલડી. પ્રભુ ક્યારે આવશે? ભગવાન આખી દુનિયાના માલિકને ત્યાં આવવું પડ્યું. શું વાત કરે? સબરીની ઝૂંપડી પાવન કરી પણ સબરી જન્મ મરણ મટાડી દીધો. જન્મ મરણ આવા જવાનો ફેર જ મટી ગયો. આજે સબરીને અડધી રાતે આપણે યાદ કરીએ છીએ ને, રૂપિયા વાળાને યાદ કરીએ. મુકેશ અંબાણી એમ જે બોલેલા રૂપિયા ઘણા 1 મિનિટમાં 80 લાખ એના ખાતામાં આવે, પણ અંબાણીની જે બોલે નહીં. ભજન કરીને ગયા એમની, જે કબીર સાહેબ ભજન કરીને ગયા, જે બોલીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભજન કરીને ગયા, જે બોલીએ રોમદેવ બાપુ ભજન કરી ગયા, જે બોલીએ ભાથીજી ભજન કરીને ગયા, જે બોલીએ મહાવીર સ્વામી ભજન કરીને ગયા, જે બોલીએ નિરંત મહારાજ ભજન કરીને ગયા, જે બોલીએ જયંતિદાસ તલી કેમ તલી જેટલી આવે એટલું ભજન કર્યું. થોડોક બોલે છે, થોડોક ફોટા પૂજવા માંડી. અમે થોડોક રાગ આવ્યો છે, આખો આવી જાય તો મોને કે હાવ રાગ આવ્યો, એટલે ઉજાગરા કરીએ, બીજું કઈ. બાકી બધું આલ્યું છે. લોકો મન મૂકીને આલ્યું. તમે મન મૂકીને વર્ષા, અમે જન્મ જન્મ ના તરસ્યા. એ તો મન મૂકીને આલવાના છે, કાંઈ ખોટ રહેવા દે નહીં. આપણા ભાગે મંત્રી જે લખેલું એટલું દૂધ આવી જ જવાનું છે. હાલું છે. 1 નંબર ડેરી. હું વાત કરું, નામ છે જેતપુર તાલુકાની અંદર 1 નામ.
એક પૈસો એવો, દૂધ એવું, બોનસ એવું, ટનાટન. કોઈ એમ માથું ખંજરે તો આલી જ દે 2000 લીધા ને લાઈમ. જેકનભાઈ મોકી ભનપુરી નામ, જેતપુર તાલુકા. એક વાહ, નામ ની બગડે, બે સોરાન ધ્યાન રાખવાનું, બેડો ફાટી જશે. બાપનું નામ નહીં બગડે, દીકરાને ધ્યાન રાખવાનું, મારા બાપનું નામ નહીં બગડી જાય. એમ બોલવા, ચાલવા, ઉઠવા, બેવા, ખાવા, પીવા, નાવા, ધોવા બરાબર ધ્યાન રાખવાનું, મારા બાપનું નામ નહીં બગડે એટલું ધ્યાન રાખવાનું, બીજું કાંઈ નહીં. હે, મારી માનું નામ નહીં બગડે, મારા બાપનું નામ નહીં બગડે એટલું ધ્યાન રાખવાનું, બીજું બધું ઠીક છે. બીજું બધું તમારા ભાગ્યમાં તમે મહેનત કરશો એટલે આવી મળવાનું છે. કઈ જવાનું છે? કબીર સાહેબ કીધું, તારું સુખ તો તુજને શોધે, સુઈ રહ્યા સોડતાની જોને. આપણું સુખ તો આપણું હોદે, તમે ઊંઘી રહેશો ને તો જગાડશે. ઉઠ, કોની વારો જવાનું? કોઈ જગાડે? ઉભા થા, નોકરી જવાનું છે. અને નક્કી તમે ભજન કરીને જજો, ઘેર જઈને 1 કલાક હોઈ જજો, મારે 5 વાગે જવાનું છે. નક્કી કરીને જો 5 વાગે મારો ધણી જગાડવાની આવે ને, કાલથી ભજન કરવાનું બંધ કરી દઉં. હું વાત કરું એની પર વિશ્વાસ. અરે મારે 5 વાગે નોકરી જવાનું છે, જાગી જવાય. અમે પ્રોગ્રામ કરીને જઈને બીજો પ્રોગ્રામ એટલે કઈ ન ગયા, આટલા વાગે જવાનું છે, જાગી જઈને તેટલા વાગે થઈ. કોઈ દન એવું બન્યું નથી જયંતિદાસ લેટ આવ્યા, બધો કોઈ નહીં આવી નથી, એનું આવી જ જાય. 25 વર્ષ, આજ 1-2 વર્ષની વાત નહીં, 25 વર્ષ એક ધારી. મારો ભગવાન કોઈ દન દયાળુ છે, કાંઈ થવાય નહીં દીધું, કૃપાવાળો છે, એનું ભજન સારું કરવું છે. એટલે આ ઘાટનો એવો ધ્યાને રાખે છે. હારું મારા બાપ ધ્યાન રાખજો, હજુ થોડોક વરહો રહેવા દીજો, માથાકૂટ નહીં કરતો હોય. કબીર સાહેબ કીધું એમ, હે દાસ કબીરા ભર ભર પિયા ઓર પીવાની આશ, ભગવાન હજુ થોડોક સમય રહેવા દેજો, વટ પાડી દમ. એમ કબીર સાહેબ કીધું, હજુ થોડોક સમય રહેવા દો, વટ પાડી દમ. પણ સમય ચોઘડી વાર તિથિ જગ્યા નક્કી થઈ ગયેલી હોય ત્યાં જવું પડે, કોઈ રહેવાના નથી. વિધાતાના લખ્યા લેખ મીટે નહીં મેરા ભાઈ. તમે લાખ કરો ચતુરાય, પછી તમે બળવાઈ કરાવો તે, ઉતારા કરાવો તે, દવાખાને જો તે, ગોળીઓ ખોતો, બાબુ બનવાનું તેદન બની જ જવાનું, રાની ખાશો તે તેદન જ બનવાનું. કોઈથી કબીર એટલે કબીર સાહેબ કે जिसकी टूटी उसकी बूटी नहीं, टूटी जी तेदन કોઈની હોંદવાની તાકાત નથી. નથી તૂટેલી તો હોય તો કોઈની તાકાત નથી, પણ તૂટી જ એટલે પતિજી. પણ એનું ભજન કરો, હે એનું ભજન કરો, એની પર વિશ્વાસ. ભગવાન આ દાગીનો તારો આલેલો છે, તારે હારો રાખવાનું, મેં તારું ભજન કર્યું. હે ધના ભગત ખેતી કરી, રેકુભાઈ આયોજી તે દાડોનો વિશ્વાસ. ધન ભગત ખેતી કરી, બધો ગામ વાળો ઓરવા જાય, ધનિયા ભજન કરતી ફરે, હું ઘંટડી હોય એમ કીધું. ધના ગામ વાળા જુદું બોલ્યા. પેલો કે ઓલા ભજન કરો તો ઘંટડી નહીં બતાડશે, કશું નહીં મરે એમ. સારું ઘરવાળી કે પેલો હું ઘંટડી કીધી, પણ આપણે રેતી લઈ આવવા દેજો. નદીએ જો રેતી ભરલાયો પાસકું, અને વર જોડીને રેતી લઈને જો. પેલો કે ધના હું ઓરેલા ઘઉં ઓરું ઘઉં કે, પેલો રેતી દૂર થયો. ઘઉં ઘઉં પેલી ઓરે રેતી ને પેલો હા કહે, ચાલ મારા શામળા, હાલો મારા શામળા ને હાલો મારા ધોળિયા. એવું કવિતા આવતી લીધી છે, ખબર? આકાશે આવ્યો પેલો મેહુલો શામળા, હાલો મારા શામળા ને હાલો મારા ધોળિયા. કવિતા તે વખત ની જોરદાર આવતી નરસિંહ મહેતા ની. હાલો શામળો આવે છે, હેલો મારો ધોળિયો આવે છે. હાકો તમે ચાલો એમ, હાલો મારા શામળા હાલો મારા ધોળિયા. આકાશે આવ્યો પેલો મેહુલો શામળા, ચાલો એમ ભજનો ગાતો જાય ને હાકે પીલા કે નવરી કશું નહીં કે હું રે ઘઉં ઓરું ઘઉં કે ઘઉં ઓયરા નોમ ઘઉં નું પણ ઉરતેલો રેતી અને ઉઈગો બધો તુમડો કેતી ને ઘઉં તુમડો કે પાછા ઘંટડી બતાડે. તુમડા તુમડા આખા ખેતરમાં તુમડા થઈ જાય. પેલા ભગત કે બરાબર છે ભગવાન. અરે તુમડો ગાડામાં ભરીને ઘેરી ગયો, બરાબર ખરું કરીને ડોયો વળી ગયો, આળો લઈને ઢવ ઢવ ઘઉંના ઢગલા થઈ ગયા. લોકો કે હારો તુમડો હતો લા, આ ઘઉં ક્યાંથી થયા?
આ તુમડો હતો ના ઘઉં કઈથી થયા? તાકે મારો સાંભળન મારા ધોળિયાનું કામ મારા ભાઈ, આ બીજાનું કામ નથી, મારા ભજનની તાકાત છે. આ ભજન કરે એનું બેડો પાર છે. બાકી કશું નહીં. લાખો રૂપિયા હોય ને દારૂડિયો ડોલાવાળો પેદા થઈ ગયો પછી રેડે મારે ગુજારી પૈસા હતા પણ સોરો પી પીને મરી જાય. લક્ષ્મી બહુ આવે એટલે ભક્તિ બહુ કરવાની, પુણદાન બહુ કરવાનું. બહુ રૂપિયા બાપુ ભાઈ આવે એટલે મંદિરે એમ બાપુ એમ હાલી જ દેવાનું. મકઈ ચોખા ને ઘઉં ને કોણ લેતા આવવાનું. કોક ખાય ને કોકને પેટીમાં જાય. તમને આશીર્વાદ, તમે વધારે બનતા જો આગળ. પણ હજુ ભેગું કરો, હજુ ભેગું કરો, આફા ખાઈને આફા નીકળી જશે. આ તો ખાવાથી ખૂટી જાય ને વાપરવાથી વધે. પણ વાપરવાની રીત ગુરુ બતાડે. હે વાપરવાથી વધવાનું છે. ખાખા કરશો એટલે પતિજી વાત પછી મેર પડવાનો ન મળે. હા મેં ખવડાવો મહિને ગાજરનો હલવો બનાવેલો. હું વાત કરે આપું દાળ ભાત શાક ગાજરનો હલવો રમકાવો માથાકૂટ નહીં કરશે. લીલા લે કેવાનો મારો. આ તો આ પરિવારે વાપર્યું છે ને. મસ્તીનો બંગલો બનાવ્યો, બાબરી કરી, યજ્ઞ કર્યો, ભોજન કરાયું, ભજન કરાયું, બધું કરે વાપર્યું છે. પાછા વાપરજો. હા કે વરહેક થાય ને તો વાસ્તવ બીજા બાબરી કરે તો હાજી જ બોલાવવાની જયંતિદાસ ને. પછી બાવ જ મરી જાય. બાબરી કરવા જ બોલાવે તો પછી આવવાનું નહીં. બાબરી જ કરવા બોલાવવાનું. પછી કોક દાડો હવે મરવાનું તો બાપુ આ તે બાબરી કરેલી તો અમે આવ્યો પાસે. આ તો આ શરીર ટકે તો હાથી ભજન કરવાનું છે. બાબરી કરવાનું, વાસ્તવ કરવા નહીં બોલાવાના. પછી ચાલુ રાખવાનું. બરાબર બોલાયા જ કરવાનું. કશું નહીં મને હવાશેર કેળો રાખીને પણ બોલાવાનું. બાપુ આવવાનું કેળો હવાશેર લઈ આવવાનો બસ. 5 જણા ગોમવાળાને કહેવાનું રોટલો ભાજી બનાવી દે ને. ભાજી રોટલો વાલો મારો ભાજી ખરીદીને થયો રાજી. હે તોય લીલા લે પણ તફડી પડે એનું કોમ છે. નહીં તો પછી ઉપાધિઓ ચાલુ જ છે. હા આ બધું કરો. અમે સાધુ બન્યા છે એટલે આ બધો અનુભવ થયો છે એટલે તમને કહીએ છીએ. આ કોઈ આ અનુભવ થયો છે. જયંતિદાસને કોઈ પુસ્તકની કોઈ જરૂર નથી. તમે બધું લીલા લહેર મારા ગુરુની, મારા મા બાપની, મારી ભક્તિની કૃપા છે. આ બધી એમની મહેનત કરી છે, એમની કૃપા વરસી છે ગુરુ મહારાજની, માતા પિતાની. એટલે કીધું સંતો તમે 3 વાતને યાદ રાખવાની, ખાસ 3 વાત. પહેલા નંબર મેં માં, બીજા નંબર મેં બાપ, ત્રીજા નંબર મેં તમારા જે ગુરુ હોય તે. જયંતિદાસ હોય તો જયંતિદાસ, જે હોય તે. આ 3 જણને ભૂલવાનું નહીં. 3 જણ ભૂલી જાય પતિજી પૂરું ઉઠીને માડીને પગે લાગીને લેવાનો. 4 પગાર ઉગડા અંગૂઠો ચાટી લેવાનો. દૂધ લ્યો ઘણા ચાટતી હતા, અંગૂઠો નહીં ચાટવાનો. વિહમન દૂધ ધાવીને મોટા થયા, દારૂ પીને મોટા થયા. 20 મન દૂધ ધાવી ગયા. આ દીકરીઓને ખબર છે જન્મ આલ્યો ને કેટલી વેદના થી તે ખબર છે. મોડ આવે ને વહેલા તો તારે ખબર નહીં પડતી. 1 વર્ષ સુધી દોત ભગવાન ઉગાડે, બધા દાગીના બનાવે પણ દોત નહીં ઉગવા દીધા. કેમ? ઉગાડીને મોકલતો ને તો આવી દૂધલી હોય કેડી થઈ જતો. હા ભગવાન દયાળુ છે એટલે ખબર. અંદર બેન એક છોકરાને ઉગાડતી ને એટલે મેં હસતો હતો. મેં કમ બિચારી કેટલું છોરાને પાછી પેલી ઘૂઘરી ખકડાવે, હિકાવે ને ખકડાવે. મેં કહ્યું જો ખરો કેટલી મહેનત કરે છોરાને એમ રાજી કરવા. બહેનો બિચારીઓ કેટલી મહેનત કરે. આ બહેનોની રોજ આરતી કરીએ ને તોય ઓછી પડે. એટલે કોઈ દીકરીને દુઃખી નહીં કરવી. મારી હોય કે તમારી હોય કે ગમે તે હોય એને મસ્તીથી પ્રેમ કરો. મેં એમ જોતો હતો આ દીકરી બેઠી છે. કોઈ મેં હિકાવે તો પેલું સોનું નહીં રહે, ભાઈ ઘૂઘરો ખકડાવે પાછી હું જ એમ કરે. મેં કહું મોડે બોલે ઘૂઘરો ખકડાવે ને એક હાથે હિકાવે. જોત ખરાઈને કેટલી વેદના, કેટલી એમ કરીને તમોને મને ને ભગવાનને બધાને એમ કરીને મોટા કરી. પછી આવ્યા મોટા થઈ મુશે જ સમેરતા પર નવરી થઈ જશે કશું રહે નહીં. 3 વસ્તુને ભૂલવું નહીં, માતા પિતાને, ગુરુ અને 3 જણને ભૂલી જો એટલે ભરેન. પછી રાજા રાવણ હોય, રાજા રાવણ પોતાની માનો ભૂલી જો ને ત્યારે માં કીધું બેટા હવે તારી પાસે કાંઈ વધે નહીં. એક જ જણો આવશે, એક જ જણો આવશે અને તે આવશે કઈ ન ખબર, ભારતનો જ આવશે. અને ભારતમાં એક જ જણો આવશે તારો આ લંકાને આગ લગાડી દેવી. બેટા કાંઈ વધે નહીં, કાંઈ વધ્યું નહીં, કશું વધ્યું નહીં. હનુમાન દાદો એકલો પોતે બધાને ધીકાઈ આવેલો ભજન કરે એમનું રહેવા દીધું. બીજોને નવરંત કરી આવેલો. મુશા સમેરા વાળાને પૂરું જ કરી આવ્યું.
ભગત હતા ને એમને રહેવા દીધા. એટલે પેલો જોણી જોરાણ હારા ભગત નો રહ્યો લા આ બીજો નો દેખાઈ દે એમ તા તું સમજે નહીં પડતી આ ભગત ને કેમ થાય હે. હરિને ભજતો હજુ કોઈની લાજ જતી નથી જાની, જેની સુરતા સામળિયાની સાથે ભગવાનનું ભક્તિ કરવા વાળાની લાજ ભગવાન રાખી છે, પણ ભક્તિ કરવી પડે. નહીં કરશો બાજી આખી હુવાના અમારે હું જાગો બરાબર. ગુરુ આવે છે, ભગવાન આવે છે, મારા ગામમાં મહેમાન આવે છે, મારા ઘરમાં સાધુ આવે છે, એમ થણ ગણ થી જવાનું ટના ટન લગ્નમાં કેમ તૈયાર થાય એમ. મારે ઘેર સાધુ આવે છે, મારે ઘેર ગુરુ આવે છે, મારા ગામમાં ભગવાન આવે છે, એનો એવી લગની લાગી જાય ત્યારે લાગ. એટલે કીધું હે લગની લાગી મારા રામણી રે મને શબ્દ વાગ્યા ગુરુ દેવના. લગની લાગેલી મારા રામણી રે મને શબ્દ વાગેલા ગુરુ દેવાના. હીરા ને ચીર રોના કામે ના લાગે, રોના કામે ના લાગે. ભગવી ચાદર ઓઢી રેવું હો રેવું રમા. લગની લાગી મારા રામણી રે મને શબ્દ વાગ્યા ગુરુ દેવના. આ સોનાની માળા કોમે ના લાગે, કોમે ના લાગે. રેવું રમા. લગની લાગી મારા રામણી રે મને શબ્દ વાગ્યા ગુરુ દેવના. એ મારું ઓક્ટોબર ફૂલપરી જય હો. શબ્દ વાગ્યો ગુરુ દેવનો. વાહ મારું તબલું ભૈલું જાંબુ ઘોડા. ગુરુ પ્રતાપે ભાઈ વીરા બોલ્યા, ભાઈ વીરા બોલ્યા. ગુરુ પ્રતાપે ભાઈ વીરા બોલ્યા, ભાઈ વીરા બોલ્યા. આવા સંતોને ચરણો મરેવું હો રેવું રમા. લગની લાગી મારા રામણી રે મને શબ્દ વાગ્યા ગુરુ દેવના. લગની લાગી મારા રામણી રે મને શબ્દ વાગેલા ગુરુ દેવના. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોને કોને દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. આ મેવાડમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. આ મીરાબાઈ ને મળેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. મળેલા આ ઝેર કટોરમ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા.
સાહેબ ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા કબીર સાહેબ ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા ધોરા ધાગામાં દીઠેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા ધોરા ધાગામાં દીઠેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા દૂધરેજમાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા દૂધરેજમાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા બાપુ કાનીરામ ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા મળેલા શીતલ ગાયમાં દીઠેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા છેલાવાડામાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા જયંતીદાસ ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા બાબા દેવમાં દીઠેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા બાબા દેવમાં દીઠેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા કદવરિયામાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા આવેલા કદવરિયામાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા રાયમોની ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા સાલપુરામાં આવેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા ઇન્દ્રદિલ ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા ઇન્દ્રદિલ ને મળેલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ ભગવાન મળ્યા એની નિશાની વાસપુર મેં આવેલા અને આ બધા ભગવાન મળેલા એવા આવીને બેઠા મળેલા મળ્યા છે ભગવાન પણ આપણને ઓળખવાની થોડી ખામી થઈ ગઈ ભગવાન ગુરુ સ્વરૂપે આવે ઇન્દ્ર પ્રદેશ બનાવ્યો બોડેલી જાંબુઘોડા જેતપુર 3 તાલુકા મળી વડોદરા પંચમહાલ આ 4-5 જિલ્લા ભેગા થઈને ઇન્દ્ર પ્રદેશ એમ નામ આપ્યું કેવું ઇન્દ્ર પ્રદેશ અનુભવ કરજો ધીરે ધીરે એવા સાધુ આ ભૂમિ પર પાક્યા હજારો છોકરાઓ નોકરી આખી દુનિયામાં હજારો છોકરાઓ ધંધો કરે છે એક છોકરો મહિનામાં 20,000 રૂપિયા કમાય છે એવા હજારો છે હજારો 11 તારીખે છે મારો પ્રોગ્રામ જઈને બહુ મોટો મને બોલાવે જઈને વાળા કે મુંબઈ થી ફોન આવ્યો જયંતિભાઈ ક્યાં છો મેં કહ્યું બાપુ કાર્યક્રમ ચાલુ છે 11 તારીખ આપજો અમે બધા આવવાના છીએ વિહાર કરીને 11 તારીખે તમારું પ્રવચન સાંભળવા અમારે બોલાવે છે મને આવડે જઈને પાછું એકમ સારું કઈ વાંધો નહીં ઉચાપનમાં 11 તારીખ હતી કેન્સલ કરીને 12 તારીખ આલી બાબા રામદેવજી ભગવાન કેવાનો મારો ભાવરત છે જયંતીદાસ ને મળેલા બાબા દેવમાં ભગવાનને મેં દીઠેલા ત્યારે મને સમજાયું કે નહીં એવું દેવને કાંઈ જોતું નથી બાબા દેવ મેં મળેલા મીરાબાઈ ને ઝેર કટોરામાં જોયેલા ભગવાન કઠોરો ઝેરનો રોનો મોકલાવેલો 1 લાખ હાપનું ઝેર કાઢ્યું 1 લાખ હાપનું કટોરો ભરીને મોકલ્યો મીરાને કીધું આ ઝેર છે આલજીજો પી જાય મીરાને ખબર હતી આ હાપનું ઝેર છે પણ જોનીને મીરો પીજી જોનીને બોલો મારા ભગવાનને ભજન કર્યું શું કે કમ છે આપણે તાવ આવે તો આવ્યા બદલી કાઢે ગુરુ આ મહારાજનું ઠેકોરનું બીજા જ પાછા ઉગડા પડતા કશું નહીં રાગ આવે મીરા કે મારા ગુરુ રોહિદાસની ચેલી છું ભગવાન ઠાકર મારા દ્વારકા વાળા લાજ જાય તો તારી જશે મારે હું લેવું દઉં હળ હળાટીને પીજી અમૃત બની ગયો અમર થીજી મૂર્તિમાં હમાઈજી ભગવાન કૃષ્ણની મૂર્તિમાં હજુ શેડો છે પંઢરપુર મેં કોઈ વાર જો ને તો આટલો શેડો હાડીનો બાળો છે મૂર્તિમાં હમાઈ ગયેલી શેડો હજુ લટકે છે કેવું ભજન હશે મૂર્તિમાં સમાઈજી મીરા
નરસિંહ મહેતા ભગવાન મળેલા 72 વખત મળ્યા ભગવાન જુનાગઢમાં 72 પેઢીઓ તાર દીધી 72 મારે એમ કેવું 72 ની તળે ને 73 ની તળે 2 ની તળે તો વાંધો નહીં પણ આપણો છોરો તરી જાય એટલું ભજન કરજો આપણો છોરો તરી જાય એવું ભજન કરજો બસ આપણી પેઢી તરી જાય બસ કુનો દીકરો જયંતીદાસ ને બરાબર છે મારે એક જ છે કમ્પ્લીટ ભજન કરે ને યજ્ઞ કરે ને ખેતી કરે ને ભગવાન જઈને મંદિર આરતી કરે ને રહોડું બનાવે દર મોઢ પૂનમે રહોડું બનાવીને ખવડાવની તારો બાહે નહીં આવે એમ ગમે રામદેવજી મહારાજ નહીં તો 2 જણા ગાદી પર બે જાય 10 નહીં આવેલા પેલો 2 જણા મેં 2 જણા આવીએ તો નહીં રાગ આવે આ ધંધો નહીં મરે એટલે આ ધંધો ખોલેલો નથી 10 રૂપિયા જીવન ચાલે એ તો ચલાવનારો મારો ઠાકર બેઠો છે ભગવાન દેતા હે છપ્પર ફાડકે હે ભગવાન આલે છે છાપરું ફાડીને પણ વધારે લોભ આવી જાય ને બાબુ તા હારું પછી ઓછું થાય ને હે મેં લોભ ને થોભ નહીં હોય પછી લોભ ને થોભ ને 2 મહારાજ ને બીજા 2 જણા 3 જણા થઈ જાય એટલે પછી પેલો કે હારા 3 જણા નહીં રગાવેલા નહીં પગે લાગવા જતા દહની જાય પેલા એકને મળતી બધા રખડે નહીં અમુક બીજા બધા લાઈન પડી જાય પેલો વિચાર કરે કે નહીં જતો 20 રૂપિયા લાવેલો પણ આ સાહેબ ના લે તો પેલા આશા એટલે પેલો જાય નહીં એટલે પેલા મેળિયા ચરી મરે અને ફરચા ચાલી મરે એવું થાય એવું બને મેળિયાના આલે ને પેલા ફરચા નવરાત ધોરા પગથી બેજા મેં કાં નિયમ કરશો તમે નહીં બેસીને મેં આદિમાન બને સારું સર ડાયું થઈ જશે મેં કાં થોડા કોના બે લેલમ કરીને બે રાગ આયો છે કે તું બરાબર ઉંમર થઈ ગઈ છે બહુ હે બહુ ઉફાંદી કરી પણ ગુરુ મળ્યા છે બહુ મોજ છે હવે તો બેસી લો આનંદ કરી લો મોજ કરી લો બરાબર હા નામ કમાઈ લો એમ બાકી નારાયણભાઈ સરપંચ બન્યા હે રાસિંગભાઈને હરાવે જેમ તેમ વાત હે મહેનત પણ હવે કેસરીય સંઘ ચાલ્યું પણ આ તો ગુરુ મળે ને ગુરુના વચન દાય પણ કરે તો કશું નહીં પછી ઉઠાડી આવું છે કહેવાનો મારો ભાવરત છે જેને જેને ભગવાન મળ્યા છે કબીર સાહેબનો કાશી નગરીમાં ભગવાન મળ્યા રામાનંદ સાગરના ચરણો મેં દીઠ્યા રામાનંદ સાગરના ચરણો સાહેબ દીઠ્યા ઇન્દ્રદીન સુરી મહારાજને સાલપુરામાં ભગવાન મળ્યા સાલપુરા બાલુદેવીનો રાજ દુલારો રણછોડભાઈનો પ્યારો સિતારો ગુરુ તારી યાદ સતાવે રણછોડ એમના બાપનું નામ રણછોડ એમની માનું નામ બાલુદેવી અને બાલુદેવીને કુખે એવો દીકરો પેદો થયો આજે ઇન્દ્રપ્રદેશ નામ બનાવી દીધું પંજાબ મેં જો ને કઈથી આવ્યા ઇન્દ્રપ્રદેશ પેલા પગત ચાટે મેં કામ જો ઓવારણ કિંમત નહીં બીજા પૂજારી દારૂ પી રખડતા પડે મેં કામ મેલેશ આખરા નામ બગાડ્યું હા ગુજરાતમાં દારૂ બંધી છે પણ રાજસ્થાનમાં મધ્યપ્રદેશમાં કર્ણાટક બિહારમાં જો એટલે દારૂ ફૂલ મળે ને આમને ઉપરથી પૈસા હજે પેક મારીને હોય એવાય બીજા છે એટલે લમ બરોબર પેલા સાધુને કે પણ આ જયંતીદાસ તો કે છે મારા ઇન્દ્રદીન સુરીનું નામ નહીં બગડે ધ્યાન આપણા ગુરુનું નામ નહીં બગડવું જોઈએ પુનો ચેલો છે જયંતીદાસનો એમ થવું જોઈએ જયંતીદાસનો ચેલો ગુરુને તારીને ચેલો આપે તારે અવસર જતા ગુરુના વચન ફરે આજ જયંતીદાસનો ચેલું 4 કોનો ચેલો હારો જયંતીદાસ એ ચોર ને ચેલો એ ચોર 2 જણનું નામ બગડે નહીં લા હે મારું બગડે આ તો ગુરુને તારી દેવાનું ચેલાને તરી જવાનું ત્યાં બેડો પાર થાય આ તો ચેલો એવન ગુરુ 2 જણા ઠેલામ ઠેલ કરતા નિરાગ આવે ગુરુ ચેલા દોનો પથ્થરના નાવ પર બેન ઠેલા ઠેલ કરે તો રાગ આવેલા નિમેર પણ લાકડાની નાવ કરી લે ને પછી નક્કી ગુરુને તારીને ચેલો આપે ત્યારે અવસર જતા ગુરુના વચન ફરે એમ કહેવાનો મારો ભાવરત છે મારી બહેનો દીકરીઓ આજે સંસ્કારની રાત્રિ છે મુંડન સંસ્કારની રાત્રિ છે એટલે મસ્તીની સંસ્કારની વાતો છે આવ્યો કેટલાક સમયનો ભાવ આજે પૂરો કરી રહ્યો સાચું આપણે પાછો કાલે એમ કરીને આવી જતા પણ પેલાને દરાઈ જવા જોઈએ ને અસલ બાપુ ભજન કરી ગયો તાજરી 500 વધારે હાલે પછી આરો કશું નહીં અમુક ગોમડો બંડલ તાલ દે મેં કહું રાગ આવ્યો હરત ગાલ દો મારે દીવોની ભારે નહીં તો પાછા આવ્યા હોય હિજરાય પડે બાપુને જબ્બર આવે એટલે આ તો લક્ષ્મી પડદે રાખો આપણી લક્ષ્મી પડદે રાખો આપણી સ્ત્રીને પડદે રાખો આપણું ભોજન પડદે રાખો તમારી પાસે પૈસા હોય ને તો ધીરારીને કાઢવાનું બધાને કાઢવાનું કાતરો રાખો 500 માંગે એટલે ધીરા
કાઢી એટલે એમ કરી આણવાનું. એટલે પેલાને એમ થવું જોઈએ કે લક્ષ્મી છે એમ થવું જોઈએ. આખો કાતરો કાઢે એટલે કશું નહીં, આલ્લા છે, કશું નહીં થઈ જાય. પોતાની પત્નીને પ્રેમ કરો એટલે બીજાને ભારે ને એમ કરવાનું. અસલ જે પપી પપી કરતા ને 2 જણો હોય જો કયો ભારી જોઈને બગાડી તા ઝઘડો ગાડી આ જયંતી દાસ પાસે શીખી લેજો. બીજો ભારી જો એટલે તમને 2 જણો ઝઘડો ગાળી પાર બગાડી જ ચાલે તમારો પ્રેમ. એટલે તમારો પ્રેમ કોઈ દેખે નહીં એમ રાખો પ્રેમ. કોઈને 2 જણો જોનવા જોઈએ, ત્રીજો જોનવાની જોઈએ, અને ત્રીજો તમારો પ્રેમ જોની જોઈએ એટલે પૂતી જ વાત. જમવા બેસો ત્યારે પતિ પત્ની હાથે બેહો, ત્રીજો વ્યક્તિ આવે એટલે ઊભા થઈ જાઓ. ત્રીજો વ્યક્તિ આવે એટલે ઊભા થઈ જાઓ. બાકી જેવું ખાવાનું એવો ઓળકાર વિના સહકારની ઉદ્ધાર. એક જણ ઊભું થઈ જાઓ. આ 3 વસ્તુને પડદે રાખો, 3 વસ્તુને પડદે રાખો. તમારા ઘરમાં લીલા લેર અને 3 વસ્તુ તમે જાહેર કરો એટલે પતી જ વાત. એટલે કીધું તમે 3 વાત રાખજો યાર. સુતા ઉઠતા જમતા ખાસ ધરજો પ્રભુજીનું ધ્યાન. તમે 3 વાત રાખજો યાર. સવારમાં ઉઠો ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાના, બપોરમાં ભગવાનને યાદ કરવાના, જમવા બે તો જે ડુંગળી બટાકાનું ભાજી મૂળો જે બનાવે તે ભગવાન. એક નાની બાળકી રાખો, નાનો ગ્લાસ રાખવાનો, ફોટો ઘંટડી વગાડીને મૂકી દેવાનો, ઘંટડી વગાડવાની, ભગવાનને ધરાઈ દેવાનું, પછી ઉઠાઈ લેવાનું, પછી આપણે જમી લેવાનું. પણ આ કરવું પડશે. તમે જે બનાવો તે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જમો, બરાબર ને? સનાતનનો નિયમ છે. કોનો? આ સનાતનનો નિયમ છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જમો. સાંજે ભગવાનને પ્રસાદ કરો અને જે બનાવે ભગવાનને ધરાવો, પછી તમે બધો પ્રસાદ જમી લો. તમારા પેટમાં રોગ થાય. ભગવાનને જમાડેલું તમારા પેટમાં અન્ન જાય એટલે રોગ થાય નહીં. બટકું રોટલું ગાય કૂતરાને ખવડાવું, બટકું થોડુંક ડીશ કાઢવાનું, બધું ચપટી ચપટી કાઢવાનું, કહેવાનું ગાયને જરીક જમાડી આવવાનું, એટલે ગાયના પેટમાં જાય એટલે આપણને ફળ વધારે. આ બધું કરો. જીવે તો વાંધી, મર્યા પછી ડાયપરને રોંડિયા પછી બેને. જીવતે જીવ કરી લો, મર્યા પછી ડાયપર ચાલતી. રામ બોલો ભાઈ રામ. પેલો કે હા કશું નહીં, પતિજી વાત. પેલો નહીં બોલો, હા બોલતો છે. પછી કોઈ ધર્મનો પાછો નામ નહીં આવે, હું સનાતનનું નામ આવે. ડાબ બાલી જાય તો એમ કે રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ સાહેબ, બોલો ભાઈ સાહેબ, એમ કેલા રામ બોલો ભાઈ રામ જ આવે. પછી આડા બાર ગમે તે પણ અલ્લાહ એટલે બોલે, હે અલ્લાહ, હે અલ્લાહ, હે અલ્લાહ. એ ઠેઠ હોતી અલ્લાહ. આપણે બદલા બદલી. પેલા એક જ વાત, હે અલ્લાહ, હે અલ્લાહ, હે અલ્લાહ. ઠેક દફન કરવા જાય તો અલ્લાહ અલ્લાહ, અને દફન કર્યા પછી પાછા બોલે અલ્લાહ. બધા તંગડા પડે પેલા દફન કર્યા પછી. અને પછી બધા પગે લાગીને પછી પોતપોતાને એવું કરે. એવા 20 કરોડ મુસલમાન છે, વધારે નથી, 20 કરોડ. પણ એક જ ટાઈમે માલિકને યાદ કરે, અલ્લાહ. એક જ સવારે 5:30 વાગે એટલે એમના મસ્જિદ મેં ભૂંગરું વાગે, એમના મોલાજી ગુરુ અલ્લાહ પોકારે એટલે બધા ઉગડા પડવા માંડે. બપોરે 1:30 વાગે કમ્પ્લીટ, હોજે 5:30 વાગે કમ્પ્લીટ. આપણે બીજા 4 વાગે, બીજા 5 વાગે, બીજા કશું. 1 કરોડ અને 20 કરોડ 120 કરોડ હિન્દુ છે, પણ કોઈ હનુમાન ચાલીસા કરે છે? કરતા તું ચોંગરી કરો છો ઘરે? કોઈ નવકાર બોલે છે? આટલા વાગે મારે નવકાર બોલવાના? કોઈ પડેલી જ નહીં. અમને ટોપીઓ પહેરાવશે આવ્યા, જોજો નહીં પહેરાવ, શરત મારી. એકતા નથી, સંપ નથી. આપણા ધર્મે ખેંચા ખેંચ છે એટલે એકદમ આપણે દુઃખ. પેલા 20 કરોડ છે, આપણે 120 કરોડ છે હિન્દુઓ. ધર્મ ગમે તે હોય પણ હિન્દુ છે. આ તો મારો ધર્મ મોટો, પેલો નહીં બરોબર. હારો તારો બાપો આવશે પછી. વડવાડા ભગવાનનો જયંતી દાસના ભગત બન્યા એટલા હનુમાન ચાલીસા કરજો નહીં તો આવતા નહીં હોય. છેલ્લાવાળે કીધું છે. જયંતીદાસને જો ગુરુ માન્યા હોય તો રોજ એક હનુમાન ચાલીસા કરજો. હનુમાન રોજ એક ચાલીસા કરજો. 1 વર્ષમાં તમારા ઘરમાં કેટલું પરિવર્તન આવે મને કહેજો. તમે કહેશો અરે બાપુ લીલા લેર. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપી સત્યુ લોક ઉજાગર, રામ દૂત અતુલિત બલધામા, અંજની પુત્ર પવન સુદ નામા. હે બલ બુદ્ધિને વિધિ આપનારો મારો કષ્ટ ભંજન દેવ હનુમાન. કષ્ટ ભંજન, તમારા શરીરમાં કષ્ટ મટાડ દે એવો વીર, મહાવીર. પણ કરવું પડે, કર્યા વગર કાંઈ નહીં મળે.
કરજો મારી બહેનો દીકરીઓ, તમારો ભાઈઓને એટલું નહીં, તમારોય કરવાનું. નહીં ભણેલી હોય તો કોઈ ભણેલું હોય એને કહેવાનું, બેટા તું એક હનુમાન ચાલીસા કરને, અમે વાંભરીએ. હે કરો કર્યો, કર્યા વગર તો કાંઈ મળે નહીં. કરેલું ફોગટ જવાનું નથી. મેં દેતા નહીં, મેં કિસી કી પાસ દિલાતા હું. ભગવાન કોઈને હાલવા આવતો નથી, પણ કોકને મોકલી આલે. કર્યા વગર મળે નહીં. પછી મારે સોરી નાહીજી બાપુ, તો નાહી જાય હું તને રે. હે સંસ્કાર ની આલે પછી હું જોવડાવતી ફરો. આલો સંસ્કાર, દીકરા દીકરીના સંસ્કાર આપણને લઈ જાઓ ગુરુદ્વારમાં. માથાકૂટ નું પછી જોવડાવવાની. હે સંસ્કારની આપણને પછી જોવડાવતા ફરો, ભોકડા મારતા ફરો. પેલું મંદિર ને હેલું મંદિર, મારે સરોની મંતન, મારે સર નિયમો ને. તમે સંસ્કાર અમે બોલીએ છીએ ને તમે પાડતા નથી, એટલે તો ઘરમાં દુઃખ આવે છે ને પછી દુઃખ આવે તા લાખો રૂપિયા જતા રહે, લાખો. મને બધા બહુ આવીને કે બાપુ એમ થયું થશે. 10 વર્ષથી વાસપુર મેં આવીને બોલું, એક જણો હનુમાન ચાલીસા કરતો હોય બતાડો મને. હે એક જણો નવકાર ઉઠીને કરતો હોય કહો મને. હે એક જણો એક માળા કરતો હોય, ઓમ નમો ભગવતે વધારની બને તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો. આટલું તો કરો યાર. અમે હું ધંધો ખોલેલો છે, 10 લેવામાં આવીએ. હે એ તો રૂપિયા તો ભિખારી કમાય. હવારમાં વાળકો લઈને જમ્મુ ગુલામ જાય ને, બપોર આવતે વાળકો ભરાઈ જાય. હું કેવું ભૈલું ભાઈ ભરાઈ જાય કે નહીં? ખાલી વાળકો દુકાને જઈને ચાલવાનું, કશું કરવાનું નહીં. સીતારામ ને સાહેબ ને કશું બોલવાનું, એમ ચાલવાનું. પેલા રૂપિયો ટપો 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 નાખી જ દે. કશી માથાકૂટ કરવાનું. હે રૂપિયા કમાવાની મોટી વાત નથી, એ તો કમાઈ લેવાય. હે તમારા ભાગ્યમાં હશે તો આવી જશે, પણ ભજન ભક્તિ ગુરુ મફત મળતા નથી. સંતના સાધુપના નથી મફતમાં મળતા, એના મૂળ ચૂકવા પડતા. હે આ સાધુનું, આ સાધુપનું મળવું બહુ મુશ્કેલ છે. આ મળી જશે લીલા લે. સંતને સગપનો નથી મફત મેં મળતો, એના મૂળ ચૂકવા પડતા. કાશીમોજીને મારા ધર્મદાસ કે જમીનનું દાન આલો ને બધું ગુરુને આલદમ તો રાગણી આવે. વીઘું કાયલું લા અમથા કે અરે કયાની મોજડી સીવડાવું, ગુરુને પહેરાવે. એમ કે પ્લાસ્ટિક નહીં લાવતા હોય તે લાવેલા છે અમથા. પ્રોગ્રામ રાખો એટલે કમ્પ્લેટ હુપડામ ગાળીને લુગડો મોજડી એમ રાયમણ પૂછવા દેજો. જોજો તો ખરા કદવારીએ કેમ છે. નવું હુપડું, નવા હુપડામ મોજડી, નવા હુપામ કપડો, અને બાપુને તિલક કરીને 501 રૂપિયા મેળીના માલે. બાપુ હુપડું લેતા જાય ને 2 લાખ હુપડો છે કદવારીયા. કેટલો? 2 લાખ અમને આલે છે બાપુ. બસે હુપડું એક 12મો થાય ખાટલું ગોદડું બધું પેલું નાખવા આવે ને છોકરા. હે મારા મેં એમ જ કે તો જ 2 ખુરશી નાખો. અમે ને મને હાલ હેલા બોમના એટલે ભણે જ નહીં મને હાલ. એના સેવકો પણ આજે બહુ સુખી છે. રાયમુનિના સેવકોના ઘરમાં લીલા લહેર છે, ગુરુના વચને ચાલ્યા છે. એકદમ પ્રોગ્રામ રાખેલો, બધાની હોળી જ મેં કાઢી દીધી. એ 2 તાલા બધું કે ચાલો હોળી કાઢી મેલો. સાંજેથી તો લાવી મૂર્તિ બનાવવાની છે રાયમુનિ બાપુ હાલી છે. આપણે બાપુ કે મકઈ હાલો આવજો, ગૌશાળાએ મોકલવાની છે. મને કેમ થાય બીજા 500 લઈને આવે તારો મરે તને સમજે નહીં પડતી. પછી ભૂંડો આવે, ભૂંડો નહીં આવતા હું રોજડો આવે. વાપર કરજો જીવનમાં, બીજું કાંઈ નથી. પુણ્ય આવવાનું છે, પાપ આવવાનું છે, બીજું અહીંના અહીં રહેવાનું છે. રાજા રંગ ફકીર સબ ચલે ગયા, अपन भी जाने का, બધું તઈનું તઈ રહેશે. પણ પુણ્ય કમાવા માટે કંઈક તમારા ગુરુદ્વારમાં કોક દન થાય તો લાવન 5 કિલો કોણ લેતો જમ બાપુને તઈ. કોક ચા પીશે, કોકના પેટીમાં જશે, અમને પુન લાગશે. જેના ભગત તો સ્વામિનારાયણ તો બોડી લીધા જવાનું, કબીર સાહેબ ના તો મૂલધર લઈ જવાનું. હરેશ બાપુને તો લો બાપુ આ 2 કિલો ખોન લાવ્યો ઉકાળીને પીવડાવજો એમ કહેવાનું. હે જયંતિદાસ ના ભગત હતા ચેલાવાડામાં આવવાનું. તો બાબા દે, બાબા દે પરો હેપા હાલવા દે, બીજા હેપા ડોળે છે. તારો બાહે નહીં ખાતો. જયંતિદાસ કઈ ચડાવ ને. રામદેવજી મહારાજ ના જય. કહેવાનો મતલબ જો ઉગે તો વાવો, જો બાળતો નહીં આવી આવશો. તમારું દાન એવું વાવો કે જો ઉગી જવું જોઈએ. ખારોટિયામજીને વાવો તો કશું રાગ આવે ને કશું નહીં પાકે. ઉગે તો વાવો એટલે દાન કરવાની રીતે. બાજી કરના રાજા હોના રોજ ઉઠીને હોનું ચાલતી ઉપર જો ને કીધું આ ઢગલો ખા. પેલો કે નહીં ખવાય બાપુ, તો હાલતેલી હોનું ખા ને તે કે નહીં ખવાય.
ભૂખ લાગી, રોટલો જોઈએ. તાકે રોટલો બોટલો નહીં મળે, પણ એ યજ્ઞ થતી લો. અમારા આવા ભાઈને ઘેર યજ્ઞ કર્યો, યજ્ઞ થઈ ભિખારી કે પેલે ઘેર જમાડે જા, ઓંગરી બતાડે, ઓંગરી મોઢામાં કે અમે નહીં ઓળખો, દરાઈ ગયો. બાપુ એક વખત પાછા આવતા આલદો જોઈએ, આલી દીધો ખરા, નહીં જ બોલું. તાકે બે પગવાળું ચોર છે, આવ નહીં મળે. પતિજી વાત એમ. પણ બહુ આજીજી કરી બાપુ, એક વખત અવતાર આલદો જોઈએ પાછા. પછી સાધુ સંતોને જમાડ્યા વગર સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ પર શેઠ સગાડસા ચંગાવતી રોની બિલખાની ગાદી પર અવતાર આલ્યો. હજુ ખોંડણીનું સોંબેલું છે, જોવા જજો કોક દાડો. હજુ એ ખોંડણીઓ કેલૈયાનું માથું ખોંડેલું અને એ સોંબેલું થઈ છે બિલખાની ગાદી પર છે, હજુ મોજૂદ કાઠિયાવાડની ભૂમિ પર સૌરાષ્ટ્રમાં. ઇતિહાસ હાજરે હાજર છે, જૂઠી વાત નહીં. ત્યારે સંતોને જમાડ્યું, ભગવાન પરીક્ષા કરવા આવ્યો, સોરાનું માથું કપાઈ નાખ્યું. પણ મેરું ડગે તો ભલે ડગે રેલો, ડગે નહીં હરિચંદ નો ન્યાય રાગ, હરિચંદ રાજાને વેખા બબ પડી રેલો. મેરું ડગે તો ભલે ડગે, સત્ય ચૂકવાનું. બાપુ મને કીધું છે દારૂ તાળી મટન નહીં કરવાનું, એટલે આ ઘરમાં આવા જોઈએ ને. જમાઈ અમે પીધેલા હોય તો ચાલતી આવતી ને એમ કીધી દેવાનું. આપણે પીવાનું નહીં, કોઈને પીવડાવવાનું નહીં. આપણે પીવાનું નહીં, કોઈને પીવડાવવાનું નહીં. આપણે ખાવાનું નહીં, કોઈ ખાતા હોય તેને ઘેર પોને પીવાનું નહીં, તો બરાબર છે. પછી ખાતા પીતા તો હોય આપણે બરાબર લગાવે તો પછી આપણી ભક્તિ ભ્રષ્ટ. ધ્યાન રાખજો. ભગત શું ખરો, પણ તું ચુસ્ત હોય તો બરાબર. તારે ઘેર પોને પીવા લાયક હોય તો પીવું, નહીં તો હું પીતો નહીં કહી દેવાનું. પછી ભગત ગમે તેના, સ્વામિનારાયણ, પુરુષોત્તમના, સતકેવલાના, હિનોતના, કબીર સાહેબ, ગમે તેના ભગત, પણ ભક્તિ બરાબર હોય તો જ એને ઘેર પાણી પીવું. બાકી તમારી કરેલી ભક્તિ માથે પડશે. નહીં પીવાનું. જયંતિદાસને પીવડાવતા જ નહીં હોય. મારે ઘેર બાપુ આવો આવો દારૂ પીતી ફરે, મને બોલાવીને પીવડાવે. હે રામદેવજી મહારાજનો સાધુને બગાડશે. સંત સાધુને બોલાવો, તમારું ઘર પવિત્ર બનાવો, પછી એને પાણી પીવા બોલાવો. કોકદન આવો બાપુ મારે ઘરે ચા પાણી કરીએ. પણ આપણે અગડમ બગડમ હોય ને આપણે સાધુને પીવું. સાધુ તો બિચારો ભોળ્યો છે, પી લે, ચાલો ભાવ છે તો આવી જાય. પણ તમે બરાબર ચોખ્ખા બની જાઓ, પછી સાધુને બોલાવો. આવશે સાધુ. કોકદન ગુચરી ઓરાવો, પણ તમે બરાબર ગુચરી ઓરાવે એવા બની જાઓ તો કાંઈ નહીં. ચંદન બાળાના બાકરા ખાધી લે. હું વાત કરે બાકરા ફૂપડામ કઈ ચંદન બાળા જોડે હતું ને, બિચારી ગરીબ હતી, પણ સાધુને ઓરાવાનો ભાવ જાગ્યો. મારો સાધુ ખાય તો હારું. મહાવીર સ્વામી નીકળ્યા અને ચંદન બાળા બાકરા લઈને નીકળી. રડતી ન કરે, મારો નાથ મારો બાપ જાય છે પણ બાકરા ખાશે. ચંદન બાળા હુપડામ ગાળીને, વાળકું ની થારું ની હુપડામ ગાળીને નીકળી. અને મહાવીર સ્વામી કે વાહ બેટા વાહ, તારા બાકરા હું સ્વીકારું. આ ચંદન બાળાના પાલિતાનામાં દેરાસર બન્યા. હું વાત કરે, આ સાધુનો રોટલો જેમ તેમ થોડી વાત. હે પણ એવા બની જો ત્યારે સાધુ ખાઈને ત્યારે આશીર્વાદ તમને આલ દે કે લીલા લહેર થઈ જાય. પણ પાછા આગળમ બગડમ હોય ને બાપુ હું આશીર્વાદ આલે. હે વડવાળા ભગવાન આરતી કરીએ, ઊભા થજો. એટલે મારે કહેવાનો મારો ભાવરત આટલો છે. બસ નીતિ ધર્મને પાડજો મારી બહેનો, મસ્તથી રહેજો, જીવન મોજ કરજો. પણ દારૂ તાળી ને મટન એલ્લું નહીં. એમ પેલા કાતિયા હેલા કોતેડા નીકળે ને એ નહીં, ભૂદેરો હોય નહીં. હોકે બીજા હે પાક ભૂદેરો ગમી જઈ. આગળ આવતો આગળ. રામા 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 રણોજાવાળા રામા 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 રણોજાવાળા રામા. રામા 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 રણોજાવાળા રામા. લીલા ઘોડાવાળા રણોજાવાળા રામા. મોટા વસપુર ગામમાં બાબરી ઉજવાય છે. મોટા વસપુર ગામમાં બાબરી ઉજવાય છે. બાબરી ઉજવાય છે ને ભક્તો ગુણ ગાય છે.
હા રામા 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 રણુજાવાળા રામા હા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા લીલા ઘોડાવાળા હા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા હા તમારે પારણીએ બાપુ દુખિયારે આવે હા તમારે પારણીએ બાપુ દુખિયારે આવે હા દુખિયાના દુખડા મટાડો મારા રામા એ મટાડી દેજો મારા રણુજાવાળા પોકરણવાળા જીયારે આવે આવા વાંજિયાને પારનો બંધાવો મારા રામા આવા વાંજિયાને પારનો બંધાવો મારા રામા આ રામા 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 રણુજાવાળા રામા સંભવના સાવો વગાડ 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 ફૂલપરી આ ગુરુના પ્રતાપે હરજી ભાતી બોલ્યા આ સેવકોના રોધિયા મરે જો મારા રામા હલો આ સેવકોના રોધિયા મરે જો મારા રામા સેવકોના રોધિયા મરે જો મારા રામા 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 રણુજાવાળા રામા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા હલો લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા 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 રણુજાવાળા રામા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા વજ્યા કરો લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા ગુરુના પ્રતાપે હરજી ભાતી બોલ્યા મારા સેવકોના રોધિયા મરે જો મારા રામા જય રણુજાવાળા વગાડ હે મારો અખો પેડ ફૂલપરી રામા 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 રણુજાવાળા રામા ઉડે રે ગલાલ આજે હરિના ભજનમાં ઉડે રે ગલાલ ઉડે રે ગલાલ આજે હરિના ભજનમાં ઉડે રે ગલાલ આરતીઓ થાય આજે મોટા વસુ ગામમાં આરતીઓ થાય ઉડે બાબા રામદેવજી ભગવાન